محمد صلى الله عليه وسلم حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن المؤلف هذه الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي اسم كتب الأحوال بهذه المصامي اسم كتب المقام السيد عبد القادر الجيلاني. بسم الله الرحمن المؤلف هذه الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي اسم كتب الأحوال بهذه المصامي اسم كتب المقام السيد عبد القادر الجيلاني اسم خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم. كتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي اسم كتب الأحوال بهذه المصامي اسم كتب المقام السيد عبد القادر الجيلاني اسم خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم. استمن المدني سمع خليفة الشيخ محمد أشرف الحمد البنجري وصولهم وفرعهم وإلى رحيش محمد كشوان الرحيم شيخنا عمر بن ورحينا شيخ العالم العلم العربي أحمد زين الغني وإلى أرواح جميع الأولياء وسنة وإلى أرواح جميع والدينا ولأجدادنا ولجدادنا ولعمامنا ولعمتنا ولأخوان وخالد جميع قرابتنا جميع شيخنا ومعلمنا أجمعين أن الله الكريم يتكشف من الرحمن المغفر ويجعل علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونبحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم أن الله يرزقنا العلم من الدنيا والفهم ساقم وسن الخاتم وتوفيق والهداية والسلام والعافية وقضاء الحاجات الأذنية وكل ما نهى بسلام الصلاة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Halaman 537 yalah pasan 530 35 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لو أن تعلم وتعليم والمذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحسنة تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وأسابه سبحانه سلكم يا لدارك ويا للبطن ويا نابه ويا للنور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا لمكان بنا بالحس والمعنوي أنا والحاضر أحدقنكم يا الأرض الذي كنتم من نور قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علم في الدارين آمين. ثم أقول يا الله ثم أقول وإنما عددت ذلك على حسب فهمي وما بلغ atas sekira-kira pahamku wa mablagha ilmi dan kesudahan ilmuku fi kusurihi pada pindiknya ilmuku nih wa naqsihi dan kurangnya ilmuku. Jadi Imam Ghazali di sini mengaku aku ini jizidin ilmu ini kurang juga, pindik juga. Nah sekadar pahamku nang pindik dan nang kurang ini ya kalau sekadar aku tahu nang pindik dan nang kurang ini aku tulis saya. Itu dah 40 karamat nih tadi nang 20 di dunia diberi karamat Allah Ta'ala dan 20 di akhirat diberi karamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau menjalani jalan tarekat Ahlus Sufi atau yang mau menjalani jalan yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau yang kita baca ini yaitu kitab Minhajul Abidin yang melewati 7 tahapan dah, tahapan ilmu, taubat, tahapan awaik ya kalau awarid, tahapan bawais, tahapan qawadih, perusakna tahapan aqabatul hamdi wa syukri, tahapan terakhir tahapan bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah diberi oleh Allah Subhanahu nikmat iman, Islam dan kawab ibadat itu ya Allah. Nah 40 semalam. Nah itu jadi sidin aku sekadar pahamanku nang pendek ini aja ternyata. Nah jadi Imam Ghazali
anu mengaku kada tapi alim juga sidin nilai itu tah. Apalagi kayak kita ya kalau ada apa-apanya. Padahal Imam Ghazali itu bergelar sudah Qutbul Ulum, kutubnya ilmu. Imam Ghazali itu Hujatil Islam, bergelar Hujatil Islam. Ya Allah, berapa ribu hadis tuh anu hafal tuh sidin beli anu bergelar Hujatil Islam tuh ada gampang-gampang. Anu bergelar Hujatil Islam tuh ada gampang-gampang. Nang bergelar doktor aja kan, doktor apa? Kiai aja doktor Sabran tuh berapa tak? Berapa ratus apa hadis, berapa ribu? 1000 kah? Berapa kah? Anu Anzil berapa dokter Sabran tuh kisahnya nang di Amuntai itu. Kalau Habib Umar itu kan bergelar apa? Al-Hafiz. Sidin kisahnya kalau Habib Umar tuh hadis-hadis nang ada nih kada cukup, kitab-kitab hadis nang ada nih. Jadi sidin mencari hadis lagi nang kada ada di kitab, yaitu dari guru ke guru. Nang ada nih apalah sidin. Kayak apa itu bergelar Al-Hafiz tuh. Luar biasa otak itu kawam hafal. Amun kita nih menghafal Yasin kita bulik-bulik. Kakanakan di sini nah adanya hafal sampai 5 juz semalam Quran dah. Nang ini sampai ada 3 juz mungkin nilai. 3 juz ada sudah kakanakan hafal Quran. Ada gampang aja tak. 3 juz pian barat nih. Nah, cuma segala sesuatu kalau Allah nang memudahkan kan mudah aja. Ya Tuhan yakhtassu bi rahmati may yasha bang ya Allah. Tuhan memberi apa namanya kekhususan itu dengan rahmatnya terhadap orang yang ia kehendaki. Wa ma'adzalika dan beserta yang demikian itu faqad ajmaltu wa aujaztu, dan beserta yang demikian itu maka sungguh aku jumlahkan dan aku ringkas. Ujar Imam Ghazali itu secara jumlahnya 40 tuh, secara ringkas saja 40 tuh bulan aku tuh. Jadi aku menyebutkan itu Imam Ghazali nang 40 tuh. Itu artinya dasar-dasarnya aja. Nah usul itu dasar bagus. Kada sarahnya tadi kita mau disarahkan Imam Ghazali kada cukup kitabnya. Itu dasar ya kalau dasar-dasarnya aja. Wal jumlah secara jumlah aja, secara jumlah. Jadi Imam Ghazali ini memang sidin mengaku kada pendek, kada luas, tapi mun aku tafsirakan sidin pulang kada cukup juga kitab nih. Ya Allah, nang akalku nang pendek nih, ilmuku nang pendek nih mun kusarahakan nang 40 tuh spesial aku mensarakan nang 40 itu kada cukup kitabnya juga. Dua biji nih. Luas lagi aja Imam Ghazali. Ya Allah. Walau pasal tuh nah sidin manuakan. Jadi aku menyebutkan ini dasar-dasarnya aja. Lawan secara jumlah tuh kita model kada anu aja. Model saja jumlah aja jar. Ibarat ada dirinciakan bahasanya dah, ada dirinciakan. Walau pasal tuh dan jikalau aku rincikan, pasal tuh aku pasal-pasal. Aku rinci-rincikan ba'da dzalika akan sebahagian yang demikian itu ya Allah mun aku rincikan jasidin nang nomor 1 ini karamatnya, nomor 2 ini karamatnya, nomor 3 ini karamatnya aku rincikan misalnya satu persatu. Lamah tamalahul kitab, niscaya tiada menyandang akan dia oleh ini kitab. Yang ada sanggup jasidin kitab nih ini anunya tebalnya. Berarti kan Imam Ghazali itu luas buat ilmu. Qutbul Ulum. Seandainya aku terangkan sidin satu persatu yang lain, niscaya kada menyandang akan dia oleh ini kitab, kada menyandang itu kita kada cukup kitab nih. Kayak apa? Ini kayak Imam Syafi'i itu Imam Hanafi.
Imam Hanafi itu jadi sejuta ada hadis apal Quran dari usapan bahari. Imam Hanafi itu sejuta hadis di otak. Imam nang imam paling tuh halo Imam Hanafi itu. Mun Imam Ghazali itu sidin berjalan gin betutup anu talinga karena bila kada bertutup hafal yang didengar tuh. Jadi yang didengar tuh hafal. Jadi sidin paksa karena macam-macam nang nang masuk ya kalau anak modelnya tuh lingkit kayak itu tuh kayak apa? Cucuk aja le. Apa aja Imam Syafi'i itu tuh masuk gelar sidin atau titel sidin itu wali abdal kah modelnya kayak itu. Malah. Jadi wali abdal itu kan 40 orang sadunia nih wali abdal itu. 40 laki-laki, 40 bini-bini ada banyak. Nang 6 miliar, 7 miliar orang Islam nih dipilih 40 orang itu wali abdal tak. Jadi, coba benar kita tak buat ya Allah ibarat disensor tuh jauh. Imam Syafi'i ya Allah umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta lah karangan Guru Sidin, karangan Imam Malik. Waktu berguru tuh Imam Ghazali kada bisa nukar, kada kawan nukar kitab bahasa kitanya. Jadi sini menulis di tangan dia. Napa didengar tuh tulis di tangan. Jadi gurunya napa ikam tulis? Nang pian baca pengatinya, aku tulis. Aja Sidin, masa lawan tangan nulis? Coba baca aja Sidin, mana tulisannya? Baca soalnya hafal. Mulai awal gurunya mengajar sampai habis sejam itu hafal Sidin hadis yang dibaca oleh gurunya. Kan bahasan asa ada lagi utak nangka itu di akhir zaman nih utak nangka itu tuh. Ya mungkin ada aja bang dia nang anu tuh nang berhitung tuh bang, aku bingung dia nang berhitung tuh 5 aja. Padahal tambahannya ini kurangnya ini soalnya ujungnya 5 aja misalnya awalnya. Nah, itu kan kayak komputer aja berarti otak tuh. Tapi kita ingat bang semua adalah artinya kayak apapun keanehan, keajaiban, kehebatan itu kada bingung kita karena semua itu adalah kehendak Allah. Amun Tuhan berkehendak tuh bahasanya kawai berataannya kalau itu kehendak Allah. Kayak haul abagur sekumpul ini kita bingung dia mun wah ini banyak dah di sekumpul orang kan. Daya tariknya Sidin adalah kada bingung juga. Ya orang wali itu bakal rahmat kehendak Allah gitu. Masa bisa kayak itu jar? Karena kawa mun Tuhan tuh kada kena kawa ya lah. Bisa aja. Jadi kita nang apa-apa segala macam kan usah nang modal jurang merasa aneh ya lah. Bila ada pina merasa aneh kembalikan itulah kehendak Allah. Selesai aja. Biar mau ulah langit tebang bahasan kayak apa? Sampai ke ini manusia ada sanggupnya mau ulah langit. Profesor, insinyur, doktor nang kayak apa aja biar sanggup mau ulah langit atau mau ulah bumi ini nah. Bikin tanah nih, tidak sanggupnya. Nah, bikin bulu mata sebiji aja kawa ya kalau le. Jadi itu kan inya Allah bang. Jadi kada usah heran artinya, namun sudah Tuhan yang berkehendak. Lamun aku tafsirakan jadi Imam Ghazali kada menyandang ini kitab. Ala tara, nah aku menjelaskan lagi Sidin, apakah tiada tara engkau lihat anni bahwasanya aku ja'altu menjadikan aku mulkal abad semalam milku bang di atas teleh nang di atas ada kalau milkul abad dia memiliki selama-lamanya dalam surga tuh. Nah dalam tulisan yang ini mulkul abad kerajaan yang abadi sama aja bang juga kurang lebih karena lamun kita misalnya milkul abad di atas kan milku memiliki surga itu selama-lamanya. Surga itu kan jadi raja kita. Jadi raja kayak apa ada jadi raja biar saka kehendak. Dan kerajaan di sana itu milkul abad. Nah itu tuh kira-kira semuanya bagus saja ya kalau lah ibarat nang disatuakan dah. Itu adalah dimiliki selama-lamanya. Lamun kita jadi bupati 5 tahun ya. Jadi gubernur 5 tahun ya lah. Tak gugur ada. Manang pulang nang hanyar. Ya lah.
Ya, lamunnya 2 kali menang 10 tahun. 3 kali ada boleh. Ada boleh lagi jurang. Nah, jadi mau di surga kan nang 5 tahun 10 tahun milkul abad. Selamanya jadi raja. Ya Allah, mudahanlah berkah kemurahan Allah ya Allah, berkah Rasulullah itu aja kita nih, berkah guru-guru kita khususnya abah guru sekumpul, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat nang luas, karunia nang luas, dan sehingga kita bisa terkumpul kita dalam surga. Dan terkumpul itu bejiran artinya, bejiran bertetangga. Di sini kita nih bila berdoa tuh mau kada mau bertawasul, karena kita nih barat ya kalau ilmu kurang, amal kurang, jadi tawasul tuh bahasanya anunya, tatambalannya dengan berkat gitu kita nih, berkat Rasulullah, nah berkat guru ya Allah doa. Nah lalu Allah, nah berkat guru ya Allah doa. Nah lalu jadi aku menjadikan menerangkan nang mulkul abad tuh khilatan wahidatan aja ya kalau lah, khilatan tuh kita asalnya khilah tuh apa, pakaian nang satu apa itu masalah satu bagian, satu bagian, nah bisa jadi bagian yang satu, asalnya kan pakaian, jadi bagus saya itu khil'ah itu bahagian yang satu ya Allah. Nah tulis saya di dabit supaya nyaman ya bahasanya tuh, nah ianya jadi bahagian yang satu. Nah jadi aku Jerusalem mengisahkan kerajaan nang abadi itu, nah sebiji aja ya kalau milkul abad fil jannah itu aja kada ku terangkan artinya, kemudian nang lain pulang Ridwanul Akbar sebiji aja artinya, satu-satu aja bagian yang satu. Walau pasal Tuhan seandainya kerajaan nang abadi ini di surga, walau pasal Tuhan, dan jikalau aku terangkan akan dia, nah aku rincikan akan dia, lartafaat niscaya terangkat ia ala arba'ina khilatan atas 40 bagian. Nah lamun nang itu sih 40 nang sebiji itu. Mun aku nih menerangkan belum lagi ilmu Allah Ta'ala. Ini nang ilmu ku nang pindik tadi aja. Seandainya aku terangkan masalah kerajaan atau memiliki nang dalam surga nang abadi itu, niscaya ia menjadi 40 bagian. Luasnya Imam Ghazali ini. Kada tulis di nang 40 bagian tadi. Nah itu satu bagian bisa mencabang 40, nang lain bisa 100, nang lain bisa 200, nang lain bisa 50. Ini nang ini aja Sidin. Nah, Sidin mengisahkan tuh bisa menjadi 40 bagian. Contohnya jadi Sidin lah min nuril hur, ya kah? Daripada cahaya bidadari. Nah, aku mengisahkan bidadari dan cahaya bidadari. Wal qusur, aku mengisahkan istana-istana misalnya. Nah wal libas, nah aku kisahkan libas tuh dan pakaian, misalkan pakaian orang surga kayak ini. Nah, ya Allah istana orang surga begini-begini, bidadari macam ini. Nah itu di sini banyak banget kisahnya tuh, cuma kada aku tulis di sini. Ini hanya secara jumlah saja, secara pindik aja ya kalau wa ghairi dalika, dan selain yang demikian itu kalau aku sambatin yang itu ya tadi jadi kada cukup kitabnya lapah bana kita belajar, makanya kita belajar kalau nya kekanakan ini kan belajar rukun Islam 5 itu jolo. Pertama syahadat, kedua sembahyang ya Allah, pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, 4 zakat, 5 naik haji. Nah itu aja, karena bilanya kitabnya ganal terangkan orang pulang tuh syahadat tuh kayak apa, belum mentasawuf pulang lain pulang. Ada tuh, jadi luas banget ilmu nih dasar. Makanya orang kalau 2 aja
Nang kada mau kanyang manusia tuh dua. Ya kalau leh itu kada mau kanyang. Kenapa ananya tuh mencari ilmu lawan cari harta kah? Itu kada mau kanyang. Mencari ilmu lawan mencari harta mulai salah dunia kada mau kanyang ya biar orang tuh 1 triliun dia berduit tetap aja mencari juga yang ada mau kanyang itu. Dan ilmu itu juga ilmu nih kada mau habis dia mau biar kita nang 1000 tahun nonton ilmu nih kada mau habisnya. Apalagi menang 40 tahun nih ya Allah nih dia mau. Ya Allah Imam Ghazali nah. Jadi kitab-kitab sidin tuh kayak Ihya lihan. Banyak kayak kitab sidin mengarang-arang tuh. Nah, Muqasabatul Qulub leh. Nah, termasuk Minhajul Abidin nah. Bah. Luar biasa. Wa ghairi dengan selainnya demikian itu. Summa kullu nau'in pulang. Nah, kemudian tiap-tiap satu bagai ya, satu karamat yang dikisahkan sidin 40 kala. Nah, satu per satu. Nah, kemudian tiap-tiap satu yastamilu ujar sidin nih, itu mengandung ia ala tafasila atas rincian-rincian la yuhitu bihi yang tiada meliputi dengan dia illa alimul ghaibi wasyahadah kecuali orang yang mengetahui yang gaib dan yang nyata yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jadi meliputi dengan dia kecuali alimul ghaib wasyahadah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu Allah. Nang ilmu nang dinyatakan Tuhan lawan Imam Ghazali aja ujar sidin kada-kada kawa membuat kitab pun aku terangkan. Kayak apa lamun ilmu Allah taala? Nah, itu kada kawa dianuakan tadi kada kawa dikisahkan lagi ya kalau leh alladzi yang mana ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala huwa khaliquha wa malikuha ia Allah yang memilikinya yang menjadikannya dan yang memilikinya ya kalau Tuhan yang menjadikan bidadari, istana, pakaian surga segala macam itu. Nah, Tuhan yang memilikinya. Mun Tuhan jadi kalau kawal lagi sudah kita apa namanya tuh meliputi, mengira-ngira ya kalau membatasi sudah kada kawa juga. Ya Allah Subhanahu wa taala itu kan artinya kada kawa Allahu Akbar tuh maksudnya kada kawa dihinggakan. Jadi nang kada kawa dihinggakan nih sampai kita urusan makrifat pun kada kawa kita menghinggakan karena Tuhannya tuh kada berhingga. Lalu misalnya sampai jar kisah nih orang suluk teleh sampai je kepada Allah Taala itu belum final nang bujur final nang dikehendaki Tuhan juga karena Tuhan itu kada kawa dihinggakan lalu mengenali Allah Subhanahu wa taala pun kada kawa dihinggakan kada kawa juga. Tamat sejar sidin jar urusan makrifat jadi kada sembahyang lagi luput jadinya. Kada ada tamat, kada ada sampai buju-buju sampai nang ujar kita mentok lawan Allah Taala itu kada kawa karena Allah Taala itu sendiri kada kawa didapati anu kan kok dibatasi. Ya, nang maksud Allahu Akbar tuh Imam Ghazali kan mentafsirkan Allah Maha Besar itu artinya bukan berarti besar 2 kali dunia atau 3 kali dunia kada. Ujar sidin tuh nang la hadda, kada ada batas. Ya Allah. Itu maksud Allahu Akbar tuh. Kada kawa mengira-ngira kayak apa. Nah oleh karena kada kawa mengira-ngira lalu urusan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala pun kada ada batas juga. Iya aja kisahnya Nabi Muhammad SAW beristighfar tuh. Ya aku aja Nabi beristighfar juga. Sehari itu 70 bahkan sampai 100 ya kalau leh. Nah itu kan karena Nabi itu harus naik terus Idin. Naik terus. Kada berstop kita naik terus urusan makrifat sidin tuh kisahnya dah. Nah, nang ini laju kanu aja Nabi. Aku ini bisa juga model laju kanu itu model kayak tak dinding aja kita. Ya, ibarat bahasa syariatnya itu Nabi kan ada bang lah. Jadi aku beristighfar juga aja Nabi. Tuh mencontohkan bang, mun nabinya tuh sudah sempurna benar ya kalau leh contohkan. Ya Allah. Sampai-sampai kayaknya kita
di dalam surga itu pun kita kan berdapat lawan Tuhan. Kan berdapat pertama kita nyaman, kedua lebih nyaman, ketiga lebih nyaman, ibarat lebih bahagia, keempat lebih bahagia, kelima lebih bahagia. Kada ada habisnya juga bahagia tuh. Kada mentok lah mulai. Makanya mentok lah yang berdapat lawan Tuhan tuh mentok sudah kejar. Biar esok ada lagi dah. Kada lagi hendak pulang berdapat lawan Tuhan tuh. Makanya mentok lah nyaman. Biar sudah jar nalai lain gin berdapat Tuhan aku mentok kadang awak hendak pulang kan. Nah makanya orang berdapat lawan Tuhan tuh jar ada nang setiap saat, ada nang seminggu sekali ya kalau ada nang sebulan, ada nang setahun. Nah itu tergantung derajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mentok tuh kan ada. Kayak apa nih? Karena kau ingin kan urusan nonton di sini. Ya Allah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi zidni tahayuran juga termasuk. Mengujar Nabi tambahi lagi aku nih bingung urusan Tuhan nih. Adalah kalau puncaknya artinya ya habisnya. Ya mana ada orang misalnya urusan makrifat segala macam, nah lu tamat, bah dosainya. Jelas dosainya dah. Ada awak ada tamat. Ya ada ujungnya. Ya Allah. Mun ada ujungnya Nabi kada mencontohkan ibadah sesuai bangkak-bangkak batis ya kalau leh cukup aja Nabi itu hingkang-hingkang aja. Mencontohkan sampai kasihan ujar Siti Aisyah sudah Rasulullah itu sudah diampuni juga dosa awal dosa akhir menyada juga sudah ampuni aja ujar Nabi apalah aku abdan syakura aku menjadi hamba bersyukur pulang bersyukur ini kan batasnya pulang. Ya Allah, baik itu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan lawan Tuhan, wa ayyu matma'in lana fi ma'rifati dzalika wajazidin. Maka apa jua keinginan bagi kita pada mengenali yang demikian itu. Ya Allah. Dan apa juga keinginan bagi kita pada mengenal yang demikian itu. Wa rabbuna subhanahu yaqul, dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, artinya artinya kita tuh kada kawa nang habis tuh mengenal itu kada kawa. Jadi sakawa-kawa kita aja ya kalau nang habis lalu kada kawa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Maka tiada tahu oleh diri barang yang disembunyikan bagi mereka itu daripada pendingin mata. Kan gitu tuh. Kada tahu jadi diri masing-masing nih apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dalam surga gitu. Kada kawa tahu. Nah, kada kawa tahu ini berarti kan ada batasnya. Tuhan sudah menyatakan macam itu. Berarti kada kawa habis, yang lah kada kawa habis, kada kawa mentok. Bahkan kayak apa kali bahasan bidadari itu kita, bidadari istana surga tuh, mahligai, kalau buah-buahan yang pernah habis, makanan, minuman, bah, lagi saya, tuh pala ta'lamu nafsun ujar Tuhan, tidak ada yang tahu itu. Apa nang kayaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Kada kawa kita di dunia ini mengenali sehabis-habisnya tuh kada kawa. Nah cuma kisah-kisah itu aja kalau sekakadarnya. Nah, kemudian itu Allah summa inna Rasulullah, kemudian ujar Imam Ghazali ini kan saking banyaknya tuh artinya tuh perincian-perincian ilmu nih atau perincian-perincian apa yang Allah berikan kepada orang-orang surga tuh kena sampai Allah mengatakan kadar yang tahunya ya kalau. Nah kemudian juga sampai Rasulullah SAW bersabda dari Imam Ghazali nih, dari Imam Ghazali summa inna Rasulullah SAW yaqul khalaqa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Ya Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala padanya surga itu kina barang nang kada pernah mata melihat dan barang yang kada pernah telinga mendengar dan barang yang tiada pernah terlintas atas hati manusia. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar tuh jauh daripada itu lagi. Allah memberi gitu.
Nah, kayak apa Tuhan atau dalam hadis mungkin dalam kitab kita tuh mengisahkan istana nang kayak ini, bidadari nang kayak ini, itu jauh lagi je Nabi kisah surga tuh. Kada kawa kita tuh mahayal nang sebujur-bujurnya tuh kada kawa. Ini lebang mahayal surga tuh jadi kayak kada kawa wal khatara ala qalbi bashar. Kada ada batas, kada ada batasnya. Lamun nang ini kita kada dapat ke apa? Ya kalau le. Ada batasnya. Orang jadi bupati aja, ya kalau itu kada ada kisah. Mau usahakannya maksudnya tuh, karena nyaman jadi bupati. Ada nyaman tuh kan fasilitas nyaman, mobil ada, makanan dimasakkan, mobil dibukakan, mobil disupirakan, semuanya. Mau disangata pulang anggaran sekian misalnya, nyaman kan mengelola banyak. Ayolah, surga ada kisah. Jadi namun kita nuntut ilmu nanti 2 kali 3 kali seminggu nih itu anu benar artinya tuh ibarat anu tuh biasa aja itu. Biasa aja. Lah kada sesuai loh harganya surga tuh jauh. Oh, bupati aja orang siang malam kampanye. Duit, berkorban duit sekian miliar. Ya Allah. Tenaga kada guring. Tinggalkan bini, tinggal kesana kamari. Itu cuman pangkat bupati. Ini pangkat raja. Dan rajanya ini selamanya. Jadi jangan kita mengira 2 kali seminggu nih cukup. Jauh lagi hitungannya. Jauh benar. Nah, artinya tuh daripada kadada aja pulang. Ya kalau itu pulang. Daripada kadada, alhamdulillah juga ada sedikit sangkut. Ini orang masuk surga itu diimpirannya berang. Ada apa juga? Sesuai jujurannya, sesuai usahanya, sesuai maharnya. Yang lama ada apa? Lamun orang bahari itu aku ada baca kitab aku nih buhan mulai jasidin bila bulan Ramadan tambahi ibadat mutuna. Pian bang jar anu kai aku nih jasidin kan ada lagi celah ibadat tuh. Seandainya 24 jam lebih 25 jam sudah berisi ampun kuni 24 jam tuh full. Karena kau nambahi lagi aku ibadat di sini semua. Nang buhanmu nang perlu ditambah. Mun aku nih sidin jamnya tuh ditambah 25 jam misalnya atau 26 jam baru kau aku nambah mun 24 jam. Jadi kalau kau nambah lagi karena 26 jam tuh full sudah isinya ibadat. Nah ini cocok nih surga. Ya kalau mun kita kan banyak kosongnya. Banyak anunya lagi. Jadi ya kurang lebih ada apa juga bang. Mana daripada ada pulang. Ini daripada ada. Jadi artinya tuh biasa aja kita. Lamun nang ibarat kena ya, di impiran aja ya Allah sesuai usahanya. Jadi RT kayak ini kampanyenya. Jadi kepala desa kayak ini kampanyenya itu kalau jadi RT itu kampanye juga. Kalau ada kampanye harus pilih orang deh jadi RT. Tapi kan sesuai. Paling-paling ya ibarat anu tuh orang satu RT itu berapa kakak guru Ustaz? Satu RT itu berapa kakak? Kakaknya berapa Haji Mauji? Satu RT nih. Oh tergantung wilayahnya lah. Nah, itu kampanye juga datangi pilih akulah kena pilih akulah. Anu juga cuma kan kada tapi apa? Karena RT. Tapi lamun kepala desa, nah talapah sedikit kampanyenya tuh. Apa? Lamun inya bupati, nah ini lapah benar lagi. Gubernur lebih lapah lagi. Presiden apalagi. Nah, surga, nah itu jauh. Yalah. Nah itu tuh model perbandingannya tuh. Nah soalnya karena upahnya di sana itu jadi Tuhan kerang tahunya kan. Artinya saking banyaknya, saking hebatnya, saking mulianya, saking agungnya, saking luar biasanya. Kerang tahunya. Nabi Muhammad ikan jadi Nabi Muhammad karena pernah dilihat kayak babasan, karena pernah didengar, karena kawa khatar manusia ini karena sanggup menghatarakan balasan yang Allah balas nanti kepada hamba-hambanya apa yang ada di surga itu. Nah cuma kita ini jangan jauh putus asa dengan berkah dari bang. Ini Tuhan luas rahmatku tuh luas benar.
Jadi dengan rahmat, dengan karunia Allah ini, nah mudah-mudahan kita ya Allah lah dengan nang sedikit modal nang sedikit nih, nah Allah memberi dengan rahmat dan karunia-Nya itu diberinya sesuatu apa yang Allah beri kepada hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa innal mufassirina yaquluna fi qauli ta'ala. Nah itu aja lah. Wa innal mufassirina yaquluna. Nah kemudian ini ada selamatan dari kebakaran kemarin Mamalia. Nah mudah-mudahan ke depannya lah kita selamat dunia akhirat, selamat daripada mara bahaya. Ya Allah, apakah? Oh, nah Pak Awang Paruk jar anu meninggal, jadi kita Fatihah juga, kita bacakan Al-Fatihah juga sidin, Fatihahnya langsung kita kirimi sidin lah. Karena sidin tu membangun juga Kutai Timur bahari. Ala hadiniyat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وفاة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية والبركة لنا ولإخواننا المسلمين ولعبدك الحجاج والغزال والسافرين والمقيمين في برك بحرك وجوك من المؤمنين فقنا وإياهم شر الظالمين والطاغين والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد